ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲ ಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुति पङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नानान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहम् निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुमख्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमन्दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयर्य शुभवाक्सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಸುಖೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजचित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थं पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थं तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्रीसत्यात्ममुनिं भजे स्वस्त्यस्तु सदामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ವಾದಕಥೆಯ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಥಕವಾದ, ಶ್ರೀಹರ್ಷನವಾದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ, ನೋಡಿ, ಓದಿ, ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಇಷ್ಟು. ಏನು? ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕಃ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮೌ ವ್ಯವಹಾರತ್ವಾತ್ ಭಾಟ್ಟಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವತ್. ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿವರಣೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೇನೆ. ಭಟ್ಟ ಮೊದಲಾದ ವಾದಿಗಳ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪರಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವು ವ್ಯವಹಾರವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಟ್ಟರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬುದು ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ. ಭಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ವಾದಕಥೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ
ಇದು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇನೇ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಶ್ರೀಹರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿ ದೋಷವನ್ನು ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಶಂಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ವ್ಯತಿರೇಕೇಚ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವಂ ಉಪಾಧಿ ಅಂದ್ರು. ವ್ಯತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕೇಚ, ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನರ್ಥ ವ್ಯತಿರೇಕೇಚ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮೌ ವ್ಯವಹಾರತ್ವಾತ್ ಭಟ್ಟಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವತ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯತ್ರ ಹೇತು ತತ್ರ ಸಾಧ್ಯಂ, ಇದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೀಗ, ಯತ್ರ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮೌ ವ್ಯವಹಾರ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕ ಎಂಬುದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಹೇತು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಯತ್ರ ಧೂಮಃ ತತ್ರ ಅಗ್ನಿ, ಇದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಲಭ ಇದೆ, ಶಬ್ದ ಕಠಿಣ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಾವ. ಅನ್ವಯವು ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ. ಪರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಯತ್ರ ಧೂಮಃ ತತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬುದು ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಇದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಕ್ಕೂ ಹೇತ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇತ್ವಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಅಗ್ನ್ಯಭಾವ ತತ್ರ ಧೂಮಾಭಾವ. ಧೂಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅಂತೂ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯತ್ರ ಅಗ್ನ್ಯಭಾವ ತತ್ರ ಧೂಮಾಭಾವ, ಹೀಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಈ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ? ನೋಡಿ, ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಕ್ಕೂ ಹೇತ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದು? ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಸಾಧ್ಯ, ಅದರ ಅಭಾವನೆ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಭಾವ. ಹೇತು ಯಾವುದು? ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮೌ ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ಹೇತು, ಅದರ ಅಭಾವನೆ ಹೇತ್ವಭಾವ. ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮೌ ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ಅಭಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಭಾವ ತತ್ರ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮೌ ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬುದು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಅಂತ ದೋಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆ? ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮನೆ ಕಾರಣ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಂತಾರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೇನು ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾವನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ನಡೆಯದೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು ಅಂದಿರಿ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋದು ಅದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ. ಸದ್ವಚನ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು, ವಚನ ಸದ್ವಚನದಂತೆ ತೋರೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೋಷಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಎಂಬ ಆ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೊದಲು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಂದರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಭಾವ ಅಂಬೋದು ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದೆ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋದು ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜಕ? ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪಾದಿನೇ ಪ್ರಯೋಜಕ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಏನು? ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಏನು? ದೋಷ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ. ಇದು ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಎಂಬುದು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇತ್ವಾಭಾವನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಧ್ಯಾಭಾವನೆ ಹೇತುವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವು ವ್ಯವಹಾರತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯತ್ರ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ತತ್ರ ಹೇತ್ವಭಾವ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಭಾವ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವು ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ಅಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯತ್ರ ಧೂಮ ತತ್ರ ಅಗ್ನಿ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಾವ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಉಪಾದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಉಪಾದಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಏನು ಉಪಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹೇತು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಉಪಾದಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವೇ ಸತಿ ಸಾಧನ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವಂ ಉಪಾದೇಹ ಲಕ್ಷಣಂ. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಇರಬೇಕು, ಹೇತು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಇರಬಾರದು. ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಉಪಾಧಿ. ಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದು? ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೀತ್ಯ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವು ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ಅಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೇತ್ವ ಭಾವನೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಾಗಿವೆ? ಅವು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೂ ಅಲ್ಲ, ಪರಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವು ವ್ಯವಹಾರತ್ವ ಅಭಾವ ಇದೆ ದುಷ್ಟೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾದಿನೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದೋಷದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದುಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇತುವಿನ ಅಭಾವ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸದ್ವಚನ ಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಹೇತು ಯಾವುದಪ್ಪ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಭಾವ, ಇದು ಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇತು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಭಾವ. ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವಿಕೆ, ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೇತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯಾಭಾವನೆ ಹೇತು. ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ, ಅದರ ಅಭಾವನೆ ಹೇತು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಭಾವ ಅದು ಇದೆ. ಈ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಭಾವ ಹೇತು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇತು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಬರಬಾರದು, ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವೇ ಸತಿ ಸಾಧನ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಬಂತು. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಉಪಾಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು 10-15 ನಿಮಿಷದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ವ್ಯತಿರೇಕೇಚ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಉಪಾಧಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯತಃ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಾ ಮತಾಂತರಾನುಸಾರಿಭಿಃ ವ್ಯವಹಾರಾಃ ಅಭ್ಯುಪಗತ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ವೈಃ ಮತಾಂತರಾನುಸಾರಿಭಿಃ ಅಪರೈಃ ಸಾಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಮಾಃ ಇತಿ ಕಲ್ಪ್ಯಂತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಾರ್ಕಿಕರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಕೃತಕತ್ವ ಹಿಂಗ ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಬ್ದವು ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ತಾರ್ಕಿಕರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ? ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ತಾರ್ಕಿಕರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಸಮರ್ಥವಲ್ಲ, ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಸಮರ್ಥವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಮಾತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣ, ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾಂ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯಾಪಿ ಪ್ರವರ್ತಿತಾ ಮತಾಂತರಾನುಸಾರಿಭಿಃ ವ್ಯವಹಾರಾಃ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಬೇರೆ ಮತದವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮತವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ತಾರ್ಕಿಕರಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪೇನೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ತಾರ್ಕಿಕರ ವ್ಯವಹಾರ. ಎಂಥ ತಾರ್ಕಿಕರ ವ್ಯವಹಾರ? ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ? ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣ? ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾಂ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾದ ಬೇರೆ ಮತದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಾರ್ಕಿಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಭ್ಯುಪಗತ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ವೈಃ ಮತಾಂತರಾನುಸಾರಿಭಿಃ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ
ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಮತದವರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಪರೈ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಮಾಂಸಕರಿಂದ ಆ ತಾರ್ಕಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಮೀಮಾಂಸಕರಂತಾರೆ ಶಬ್ದವು ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ, ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಅಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಮಾಹ ಇತಿ ಕಥ್ಯಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ತೇನ ಜ್ಞಾಯತೆ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ತಾರ್ಕಿಕರು ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಏನೋ ಒಪ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಮರ್ಥವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಮಾಹ ಅದು ಸಾಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂತಾರೆ. ತೇನ ಜ್ಞಾಯತೆ ಇದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸಾಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಮತಾಯ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವಮೇವ ಪ್ರಯೋಜಕಂ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಇರಬಾರದು. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಅಂಬೋದೇ ಪ್ರಯೋಜಕ. ನತು ಸತ್ತ ಅನಭ್ಯುಪಗಮ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾರ್ಕಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ, ಕಥಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವದಿಂದ ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೊರತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಬರಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೀಮಾಂಸಕರು ತಾರ್ಕಿಕರ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀಮಾಂಸಕರು ತಾರ್ಕಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಮಾಡುವ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸತ್ತು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೀಮಾಂಸಕರು ತಾರ್ಕಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು. ಯಾಕೆ? ತಾರ್ಕಿಕರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರವರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ತಾರ್ಕಿಕರ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸದ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ನಿರ್ದೋಷವಾದ ವಚನಗಳು ಇರಬೇಕು, ದೋಷ ಇರಬಾರದು. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ದೋಷ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಥ ಆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಅಂಬೋದನ್ನು ಉಪಾಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಹರ್ಷರು. ಶ್ರೀಹರ್ಷರು ಈ ಉಪಾಧಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಅಬದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಿಂದೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಹಂಗನಬೇಡ್ರಿ. ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೂ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅನಭ್ಯುಪಗಮ ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವ ಅಂಬೋದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯೋಜಕ, ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಹೊರತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅನಭ್ಯುಪಗಮ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು, ಯದಿ ಪ್ರಮಾಣಾದೀನಿ ನ ಸಂತಿ ತದಾ ವ್ಯವಹಾರಃ ಏವ ಧರ್ಮೀ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧೇತ ದೂಷಣಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಾ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧೇತ ಸರ್ವವಿಧಿ ನಿಷೇಧಾನಾಂ ಪ್ರಮಾಣಾಧೀನತ್ವಾತ್. ನಾವು ಆ ಶ್ರೀಹರ್ಷನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತು ಒಪ್ಪುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮೀಭೂತವಾದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ರೇ. ತದಾ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಏವ ಧರ್ಮೀ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ತದಾ ವ್ಯವಹಾರ ಏವ ಧರ್ಮೀ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧೇತ್ ಮತ್ತು ದೂಷಣಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾವ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧೇತ. ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೋಷ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ಸುಳ್ಳು, ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ವಚನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂಬೋದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ದೂಷಣಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನೇಮ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡು. ಆರಸ್ ಸಂಧ್ಯಾಮುಪಾಸೀತ ವೇದಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡು, ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಫಲಾಂಡುಂ ಭಕ್ಷಯೀತ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ತಿನ್ನಬೇಡ, ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಗೌಪದಾನ ಸ್ಪೃಷ್ಟವ್ಯ ಆಕಳನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯಬೇಡ, ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೊಂದು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧೀನ. ಪ್ರಮಾಣವೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ರಿ. ದೂಷಣಾದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಂದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೈವಂ ಮಾಯೇವಂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ವಾದಕಥೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ. ನ ಬ್ರೂಮಃ ವಯಂ ನ ಸಂತಿ ಪ್ರಮಾಣಾದೀನಿ ಇತಿ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಕಥಾರಭ್ಯತೆ ಕಥಾರಭ್ಯೇತಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ವಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳಂತಾರೆ, ಇಲ್ರಿ ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವ 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 ಉದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೇನೇ ವಾದ ಕಥೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಹಂಗೇನು ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಾದೀನ ಸಂತಿ ಇತಿ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ವಯಂ ಕಥಾರಭೇತ್ ಇತಿ ನ ಬ್ರೂಮಃ ವಯಂ, ಹಿಂಗ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನ ಬ್ರೂಮೋ ವಯಂ ನ ಸಂತಿ ಪ್ರಮಾಣಾದೀನೀತಿ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಕಥಾರಂಭೇತಿ. ವಾದಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಾದಕಥೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂ ನಾಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಂತಿ ನ ಸಂತಿ ಪ್ರಮಾಣಾದೀನಿ
ಇತ್ಯಸ್ಯಾಯಾಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಚಿಂತಾಯಾಂ ಉದಾಸೀನೈಃ ಯಥಾ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ತಾನಿ ಭವತಾ ವ್ಯವಕ್ರಿಯಂತೆ ತಥಾ ವ್ಯವಹಾರಿಭಿಃ ವ್ಯವಹಾರಿಭಿರೇವ ಕಥಾ ಪ್ರವರ್ತ್ಯತಾ. ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತೂ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವ ಅಸತ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇನೆ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರಷ್ಟೇ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿ ಕಥಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅವರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಧರ್ಮಿಯಾದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ದೂಷಣಾದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದವರು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ತು ಅಸತ್ತು ಎಂಬ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಸೀನರಾಗಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಸಂತಿ ನಸಂತಿ ಪ್ರಮಾಣಾದೀನಿ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಚಿಂತಾಯಾಂ ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಉದಾಸೀನೈಃ ಯಥಾ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ, ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಉದಾಸೀನರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ಯಾರು? ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ನಮಗಂದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ದೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಘಾತ ಎಂಬ ದೋಷ ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು? ಕಿಂಚ ಕೀದೃಶೀ ಮರ್ಯಾದಾಮವಲಂಬ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಾಯಾಂ ಕಥಾಯಾಂ ಇದಂ ದೂಷಣ ಮುಕ್ತಂ ಭವತಾ. ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇದು ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಥಕತ್ವನೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಥಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೇ ನಡೆಯದೇ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬ ಈ ದೋಷವನ್ನ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೊರಟ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ದೋಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರಾರನ್ನ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾದಕಥೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಬ ದೋಷ ಯಾವ ಕರಾರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ದೋಷವನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ಕೀದೃಶೀ ಮರ್ಯಾದಾಂ ಅವಲಂಬ್ಯ, ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರಾರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಾಯಾಂ ಕಥಾಯಾಂ ಹೊರಟ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದಂ ದೂಷಣಂ ಮುಕ್ತಂ ಭವತ. ಇದಂ ದೂಷಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಯದಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಕಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ವಾದಕಥಾ ಏವ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಈ ದೋಷ ಯಾವ ಕರಾರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೊರಟ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ದ್ವೈತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ವಿಕಲ್ಪ ಏನು? ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಾದೀನಾಂ ಸತ್ವಂ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಭ್ಯಾಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಾಯಾಂ ಉತ ಅಸತ್ವಮಭ್ಯುಪೇತ್ಯ ಅಥ ಏಕೇನ ಸತ್ವಂ ಅಪರೇಣ ಚ ಅಸತ್ವಂ ಅಂಗೀಕೃತ್ಯ. ಹೀಗೆ 3 ವಿಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು 3 ವಿಕಲ್ಪ? ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ
ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಟ ವಾದ ಕಥೆ ಇದು ಎಂಬುವ ಈ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಈ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯದಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಕಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ವಾದ ಕಥಾ ಏವ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬುವ ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾದ್ಯ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ? ಅಭ್ಯುಪಗತ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ವಂ ಪ್ರತಿ ಏತಾದೃಕ್ ಅಪರ್ಯ ಏತಾದೃಕ್ ಪರ್ಯನುಯೋಗ ಅನವಕಾಶಾತ್. ನೋಡಿ, ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದ್ರೆ ವಾದ ಕಥೆಯೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾದರೆ ವಾದ ಕಥೆಯೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ದೋಷ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನ ಆದ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಅಭ್ಯುಪಗತ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ವಂ ಪ್ರತಿ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಏತಾದೃಕ್ ಪರ್ಯನುಯೋಗ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ದೋಷ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅನವಕಾಶಾತ್, ಸರ್ವಥ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸರ್ವಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನ ದ್ವಿತೀಯ, ಎರಡನೇದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ವಾದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರಾರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇನೆ ವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೋಷ ಹೇಳಬೇಕು. ಯದಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಕಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ವಾದ ಕಥಾ ಏವ ನ ಪ್ರವರ್ತೇತ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನಬೇಕು. ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾದ್ರೆ ವಾದ ಕಥೆಯೇ ನಡೆಯದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ದೋಷ, ಈ ಆಪಾದನೆ ನಿಮಗೂ ಸಮಾನ. ಸ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಆಪತ್ತೇ, ಈ ದೋಷ ನಿಮಗೂ ಸಮಾನ, ನಿಮಗೂ ಸಮಾನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೋಷ ನಿಮಗೂ ಸಮಾನ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವಾದ ಕಥೆನೇ ನಡೆಯದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬ ಆಪಾದನೆಯ ದೋಷ ನಿಮಗೂ ಸಮಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಹೊರಟ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಂತೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ದೋಷ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ ತೃತೀಯ, ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ತಥೈವ ಕಥಾಂತರ ಪ್ರಸಕ್ತೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾದ ಕಥೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ. ತಥೈವ ಕಥಾಂತರ ಪ್ರಸಕ್ತೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೂ ಈ ವಾದ ಕಥೆ ಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗ್ಯದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ವಾದ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾತ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಔದಾಸೀನ್ಯೇನ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಮೇ ಸಮಯಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ಪ್ರವರ್ತಿತಾಯಾಂ ಕಥಾಯಾಂ ಭವತಾ ಇದಂ ದೂಷಣಂ ಉಕ್ತಂ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ ತಥಾ ಚ ವ್ಯಾಘಾತಃ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ? ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು.
ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರಾರನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಮಯಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಔದಾಸೀನ್ಯೇನ, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ವೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಮೇ ಸಮಯಂಬದ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ವಾದಕತೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದೋಷ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ದ್ವೈತಿಗಳಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಹತಿ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, ವಿರೋಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಘಾತ ತಥಾಚೌ ವ್ಯಾಘಾತ, ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಘಾತ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅದ ನೋಡಿ, ದ್ವೈತಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೆ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ತಾನೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಈ ಕಥೆ ವಾದಕಥೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಥೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಈ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಕಥೆನೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಹತಿ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದನ್ನೂ ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಾಗಿ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸತ್ಯತ್ವ ಅಸತ್ಯತ್ವಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉದಾಸೀನ ವಾದಕಥೆ ನಡೆದದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯದೇ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ? ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮಗೇ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೇನೆ ವಿರೋಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಇದಂ ದೂಷಣಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಂ ಪ್ರತಿ ಉಚ್ಯತೆ, ನಾವನ್ಬೇಕು ಹಂಗಲ್ರಿ. ಈ ದೋಷ ನಾವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್. ಕಿಂ ನಾಮ ಶಿಷ್ಯಾದಯ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ತ ಅನಭ್ಯುಪಗಂತು ಕಥಾ ಅನಧಿಕಾರಂ ಜ್ಞಾಪ್ಯಂತೆ ಜಿತಿ. ದ್ವೈತಿಗಳು ನಾವು ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೇಕು, ಹೀಗಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ದ್ವೈತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗಂತೀವಿ. ಈ ದೋಷ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ರೇ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಈ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾದಕಥೆನೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೋಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ, ಸೌವ್ಯಾಹತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ನಾವು ದೋಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನ ಈ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇತಿ ಹೀಗನಬೇಡ್ರಿ. ಇತಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯಾದೀನ್ ಪ್ರತ್ಯಪಿ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವೇನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ಚಾರ್ವಾಕಾದೇಹೇ ಅಯಂ ದೋಷ ಇತ್ತೇವ ಅಭಿಧಾತವ್ಯ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವಾದಕಥೆಯೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂಬ ಈ ದೋಷ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ವೋ, ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ದೋಷ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇ ನೀವು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು?
ಯಾವ ಚಾರ್ವಾಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ದೋಷ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ವಾದಕಥನೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಚಾರ್ವಾಕರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಥಂಚ ತಥಾ ಸ್ಯಾತ್, ಇದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಕಥಾ ಪ್ರವೇಶ ಅಪ್ರವೇಶಯೋ ತದ್ಬೋಧ ಅಕ್ಷಮತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೌದ್ಧ ಚಾರ್ವಾಕರು ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಚಾರ್ವಾಕರಿಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೌದ್ಧ ಚಾರ್ವಾಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಥಾ ಪ್ರವೇಶ ಅಪ್ರವೇಶಯೋಹೋ, ಚಾರ್ವಾಕ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ತಿಳಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ? ಕಥಾಯಾಮೇವ ಹಿ ನಿಗ್ರಹ. ಬೌದ್ಧ ಚಾರ್ವಾಕಾದಿಗಳನ್ನು ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ. ಬೌದ್ಧ ಚಾರ್ವಾಕರನ್ನು ಕುರಿತು ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೋಷ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು? ಒಂದು ವಾದ ಕಥೆ ನಡೆದ್ರೆ ತಾನೆ. ವಾದ ಕಥೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೇನೆ ಬೌದ್ಧ ಚಾರ್ವಾಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಯದಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಕಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ವಾದ ಕಥಾ ಏವ ನ ಪ್ರವರ್ತೇತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ದೋಷ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು? ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ವಾದ ಕಥೆನೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದೋಷವನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಬೌದ್ಧ ಚಾರ್ವಾಕರನ್ನು ಕುರಿತು ದೋಷ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ? ವಾದ ಕಥೆ ನಡೆದಾಗಲೇ ದೋಷ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾದ ಕಥೆ ನಡೆಯ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರು ಹಾದ್ಯಾಗ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೇನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ವಾದ ಕಥೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಈ ದೋಷ ಅಂತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತೂ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ತುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಬೋದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕುರಿತು, ವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರ್ದೋಷತ್ವನೇ ಪ್ರಯೋಜಕ. ವಾದ ಕಥೆ ನಡೆಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಯೋಗಿತ್ವೇ ಪ್ರಯೋಜಕ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದೇನೆ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇದೆ, 4:15 ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.